ہم سب کے پیچھے ہے. ابھی بھی شاید ہو سکتا ہے یہ میرا آخری انٹرویو ہو, شاید مجھے بھی گرفتار کر لیا جائے. جب زندگی کا رائٹ چھینا جا چکا ہو تو انٹرنیٹ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور یہ نفرت مزید بڑھے گی. ہم اپنے سامنے دکھ رہے, مجھے وہ لمحہ بھول نہیں رہا جب خون سے لت پت لوگوں کو ہم اٹھا رہے تھے, جب ہمارے سامنے ہمارے لوگوں کو اٹھانے کے لیے ہمارے پاس ایمبولینس تک نہیں تھا. ہم سبیہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو ہے مرکزی رہنما ہوں. اس وقت ہم وشال برما ہوٹل کے سامنے دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے دھرنے پہ رات کو 5:30 بجے کریک ڈاؤن ہوا تھا, جس کے نتیجے میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور دیگر کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا, اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس 2 لاشیں موجود تھے جنہیں کل دوران مظاہرہ پولیس کی فائرنگ کی وجہ سے شہید کیا گیا تھا, ان لاشوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے اور ان کے فیملی ممبرس کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ کے لے گئے. جب ہم دونوں لاشوں کو جہاں سڑک پہ لائے تھے, احتجاج کر رہے تھے, تبھی تمام نیٹ ورکس بند ہو گئے. اور اس کے بعد رات 3 بجے کے بعد اے سی آئے اور کہنے لگے کہ آپ لوگ لاشوں کو اٹھ جائے, لاشوں کو لے کر اٹھ جائے. تب ہم نے رجسٹ کیا کہ ہم نہیں, ہم بیٹھے ہوئے, ہم دھرنے پہ, ظاہر ہے آپ نے لوگوں کو مارا ہے, آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. تو اے سی کے اڑتے ہی پیچھے سے وہ ایک بھاری نفری پولیس کی یہاں پہ پہنچی اور انہوں نے بدترین شیلنگ کی, اتنی کہ دھوئیں سے آس پاس کے گھروں کے لوگ بھی بے ہوش ہو رہے تھے اور لوگ منتشر ہوتے گئے. جو لواحقین تھے, جو شہداء کے وارث تھے, وہ تابوتوں پہ چڑھ پڑے کہ ہم اپنے لوگوں کو نہیں دیں گے. صوبت پور میں کا جو شہید تھا, جو چھوٹا بچہ تھا 12 سال کو, اس کے گھر والوں کو وہیں صوبت پور میں گرفتار کیا جا چکا ہے. بدترین جبر کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اب بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے دھرنے پہ, تو 2 بار یہاں سے پولیس ڈرون گھما کے لے جا چکی ہے. شاید وہ ہماری تعداد کو دیکھ رہے ہیں اور یقیناً پھر سے ہم پہ کریک ڈاؤن ہوگا. نوشکی میں خارران میں ہم نے جو ریلیوں کی کال دی تھی, نوشکی میں اس وقت ATF-FC اور پولیس کی ایک بڑی تعداد اسٹیشن پہ پہنچ چکی ہے, اور لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ وہ اسی طرح کا کوئی کریک ڈاؤن کرے. اور خاران میں ریڈ زون میں جو ہمارے ساتھیوں نے دھرنا کال کی تھی, وہاں پہ بھی ریڈ زون میں پولیس اور FC کے بھاری نفری تعینات کی جا چکی ہے. چونکہ یہ کہیں کوئی بھی سیاسی مظاہرہ یا پروٹیسٹ یہ آپ کی آزادی کا حصہ ہے, اور پاکستان ایسے بہت سی سگنیچریز کا حصہ ہے جس میں وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ میں لوگوں کی آزادی کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, اور پھر اس طرح کی جو ہے نا وہ حرکتیں کر رہا ہے. ہماری ریاست اس طرح کے جرائم میں ملوث ہے, تو انہیں اس جرائم کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا, اور تمام دنیا کو یہ پیغام پہنچانا پڑے گا کہ ریاستی تشدد اس وقت یہاں پہ سب سے بڑی تشدد ہے. اگر وہ کسی بھی چیز کو کنڈیم کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس ریاستی تشدد کو کنڈیم کرے جس نے ہماری زندگیوں کو اجیرن بنا دیا ہے. شکریہ. جتنے گرفتار تو ان کی تعداد معلوم نہیں ہے, کیونکہ جیسے ہی کل سے مظاہرہ شروع ہونے والا تھا تب سے مسلسل گرفتاریاں ہو رہی ہے. لوگ رکشوں سے اتر رہے تھے تو ان کو پولیس وین میں بٹھایا جا رہا تھا, جہاں یونیورسٹی آف بلوچستان سے لے کر موسیٰ کالونی تک مسلسل پولیس تھی. مکمل ایریا انہوں نے گھیرا میں لے لیا ہوا تھا. یہاں پہ 12 کے قریب پولیس پریزن وینس تھے, جو پیدل جا رہے تھے ان کو بھی اٹھا کے ڈال رہے تھے گاڑیوں میں, جو رکشے میں جا رہے تھے ان کو بھی اٹھا کے ڈال رہے تھے. تو اس وقت کوئی بھی تعداد معلوم نہیں ہو پا رہے, اور ظاہر ہے پھر نیٹ ورکس بھی بندے. اس کے بعد رات کو جو گرفتاریاں ہوئے تو لواحقین کے جتنے فیملی والے تھے وہ تو سب گرفتار ہوئے ہیں. ہمارے BYC کے کارکنوں میں سے 4 کارکن گرفتار ہو چکے ہیں, اور اس کے علاوہ جو شہداء ہے وہ 3, ایک جو ہے نا نعمت اللہ ہے, ایک جو ہے نا رحمت اللہ ہے, اور تیسرے امداد بلوچ ہے. امداد بلوچ یہی کوئٹہ کے رہائشی ہے, رحمت اللہ بھی کوئٹہ کے رہائشی ہے, اور نعمت صوبت پور کے رہائشی ہے, جو کہ مزدوری کے غرض سے کوئٹہ آئے ہوئے تھے. وہ قریب کسی ہوٹل میں مزدوری کرتے ہیں, اور جب ظاہر یہ مظاہرہ چل رہا تھا تو وہ بار بار چیک کر رہا تھا کہ ہوٹل کب کھلے گا, اور جب وہ نکلتے ہیں تو اس کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور باقی دونوں افراد میں سے ایک مظاہرے میں کا شرکا تھا, اور دوسرا جو ہے نا وہ بھی ایک عام راگیر تھا. تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پولیس نے اندھا دھند فائرنگ کی تھی, انڈسکرمنیٹ فائرنگ کی تھی. وہ کسی مظاہرین کو روکنے کے لیے نہیں کی تھی, بلکہ وہ ڈائریکٹ ٹارگٹ کر رہا تھا, اور وہ اپنے اس میں کامیاب ہو چکا ہے. مذاکرات تب ممکن ہوگا جب ریاست ہمیں سننے کے لیے تیار ہوگا. ہمیں مارا جا رہا ہے مسلسل. کل سے ہم جب بیبر کے لیے آواز اٹھا رہے, بلکہ بیبر نہیں, یہ معمہ تب شروع ہو جاتا ہے جب ہم 13 لاشوں کی شناخت کا مطالبہ کرتے ہیں جنہیں کاسی قبرستان میں اندھیرے میں دفنا جاتا ہے. اس کے بعد پھر مسلسل کریک ڈاؤن ہوتا ہے, کوئی بوگس FIR بنتے ہیں, بیبر کو گرفتار کیا جاتا ہے, باقی کارکنوں کو, اور پھر آج جا کے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سلسلہ تب سے شروع ہے, اور مذاکرات تو دور کی بات ہے. آپ شاید کے بیانات دیکھ لیں, وہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کون سی لاش ہے.
मतलब वो अपने जराइम को छुपाने के लिए इस तरह बदतरीन जो है ना जबर का मुजाहरा कर रहे हैं। वो उन जिंदगियों को भी क्लेम नहीं कर रहे हैं। वो चलो ये एक्सेप्ट करेंगे जी गलती में मारा गया, बगदड़ में मारा गया जी, पुलिस ने मुश्तल हुजूम को कंट्रोल करने के लिए फायर की, नहीं, वो कह रहा है कि कौन से लाश, ये हमारी जिंदगी की कीमत है, ये बलोचों की जिंदगी की कीमत है और ये सरकार हमसे मुज़ाकरात करेगी। इनके पास गोलियां हैं, इनके पास बंदूक है, ये जो है ना फौज की टाउट्स है, ये जितने भी यहाँ पे आ चुके हैं, जितने भी ईवानों में लोग मौजूद है, वो मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, उनके पास सिर्फ बंदूक है, वो मारना जानते हैं। इसलिए बलोच तशद्दुद का रास्ता चूज कर रहा है और वो इनके जो है ना देख रहे हैं, वो इन जो है ना नताइज को देख रहे हैं कि अब हर बलोच के दिल में फौज से इतनी नफरत पैदा हो चुकी है कि अगर कोई फौजी बलोच के सामने मरा पड़ा होगा तो वो उसके लाश को उठाने के लिए भी जरूरत नहीं करेगा। इतनी नफरत पैदा हो चुकी है और ये नफरत मजीद बढ़ेगी। हम अपने सामने दिख रहे, मुझे वो लम्हा भूल नहीं रहा जब खून से लथपथ लोगों को हम उठा रहे थे, जब हमारे सामने हमारे लोगों को उठाने के लिए हमारे पास एम्बुलेंस तक नहीं था, हमने उनको गाड़ियों में रखा, हम ले जा रहे थे, तब हमारे गाड़ियों पे भी शेलिंग की जा रही थी। ये बदतरीन जबर था जो ना हम भूल सकते हैं, हमारी ना नस्लें भूल सकते हैं। और यकीनन कर्मा है, यकीनन खुदा है, बदतरीन, इससे बदतरीन होंगे हालात। हम तो जल रहे हैं लेकिन जो बलुस्तान में जंग से फायदा उठा रहे हैं वो भी जलेंगे। 23 लाशों का मुअम्मा जो रियासती खुद बयानिया था कि जो है ना बोलान से मैं 33 लाशें ले आया हूँ। तो जब लोगों ने BLA का जो बयान आया था उसमें कहा था कि मेरे जो है ना 12 लोग मारे गए हैं, तो यकीनन कंट्राडिक्शन थी, लोग परेशान थे। और हर बार ऐसा होता है जब भी रियासत क्लेम करती है कि मैंने इतने लोग मारे या इतने जो ना लोगों को मारा है, तब यहाँ पे जो मिसिंग पर्सन लोग हैं या मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन हैं उनको खदशा लायक होता है कि हमारे लोग को फेक एनकाउंटर में मारा गया है। इसलिए तमाम लोग सिविल हॉस्पिटल के सामने जमा होते हैं कि उन लाशों को ले जा सके। तब जो है ना वहाँ पे उनको लाशें दिखाई नहीं जाती, 3 दिन तक वो वहाँ पे मुजाहरा करता है और आखिरकार जो है ना वहीं पे जब क्रैकडाउन शुरू हो जाता है तो लोग जाके दरवाज़ा तोड़ देते हैं और लाशों को उठा लेते हैं। और ये भगदड़ होती है, ये एक मॉब होती है जिसमें किसी को नहीं पता कौन किन लाशों को ले जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर सिविल हॉस्पिटल से कहीं लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। यकीनन ये जो लोगों को मुश्तिल करने वाली भी पुलिस खुद होती है, जब स्टार्ट में वो गिरफ्तारियां शुरू कर लेती है तब जो है ना लोग मुश्तिल हो जाते हैं और दरवाजे वगैरह तोड़ देते हैं। और ये मॉब होती है जिससे किसी का ताल्लुक नहीं था, जिससे किसी तंजीम का ताल्लुक नहीं था। उसके बाद FIR भी BYC पे दर्ज की जाती है। हालांकि हमने उन 13 लाशों को मुहम्मा उठाया था जो कि कासी कब्रिस्तान में अंधेरे में कब्र किए गए थे। वो कौन थे, कैसे लोग थे, और उनको मिट्टी के नीचे ऐसे दबाया गया था कि कुत्ते उनकी लाश निकाल कर नोच रहे थे। हमने वो सवाल उठाया तो सिविल हॉस्पिटल का मसला उठा के हमारे सर पर डाल दिया, FIR भी हमारे ऊपर डाल दिया, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया। और जब हमने उनकी रिहाई के मुतालबा किया, यकीनन BYC का क्या ताल्लुक है, आप देखिए, आप CCTV कैमराज उठा ले, आप BYC के बयान नहीं देखे, क्या BYC ने गेट तोड़ा या क्या BYC ने बताया? अगर गेट तोड़ना है हम जाके अभी डॉक्टर मालम के लिए गेट तोड़ के उसको निकाल के ले आए ना, हम जिंदा लोगों के लिए गेट तोड़ के ले आए। हम उन लोगों के लिए गेट तोड़े जिनको हमें पता है कैंटो में कैद है ना, कहाँ कैद है हमारे लापता लोग, 40,000 लोग लापता है, 40,000 की फैमिली से एक लोगों को ले आए, आप जाके कैंट का दरवाजे तोड़ दे। अगर हमने दरवाजे तोड़ने होते, हम लाशों के लिए क्यों दरवाजे तोड़ेंगे? यकीनन ये रियासत की खुद की चाल है और इस तरह की चाल में ना BYC फंसेगी और ना ही लोग इस जो है ना नैरेटिव को फैलाए। इंटरनेट सर्विसेज बंद है, मोबाइल जब जिंदगी का राइट छीना जा चुका हो तो इंटरनेट तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इंटरनेट को छुपाना अपने जराइम को छुपाने के लिए किया गया है। कल तमाम नेटवर्क्स बंद थे, एक वाहिद जोंग चल रही थी और जब रात को 10 बजे के बाद जोंग बंद हुई तो हमने कहा कि अब वापस क्रैकडाउन होगा। तो इंटरनेट का बंद होने का मतलब क्या है? रियासत अपने जराइम छुपा रही है। जितने जो है ना वो जराइम को छुपाने की कोशिश कर रही है उतनी ही चीजें सामने आ रही है। उसने इंटरनेट बंद कर दिया है। 2 लोग सिविल हॉस्पिटल, 2 लोगों को BMC पहुंचाया गया था और एक को सिविल पहुंचाया गया था और वो ब्रॉड डेथ थे, रास्ते में ही उनकी शहादत हो चुकी थी। और हम डेथ सर्टिफिकेट किससे क्लेम करें? अस्पताल किसके है ना, ऐसी सरकार की अस्पताल है। को हम जख्मियों को उठाने के लिए गए हैं तो वहाँ पे जख्मियों को ये कह करके जहाँ आपकी इलाज नहीं हो सकता आप CMH चले जाए, क्योंकि 3 जख्मियों को CMH भेजा जा चुका था जब तक मैं पहुंची हूँ। फिर बाकी 2 सीरियस थे, ICU में थे और खदशा है कि उनको भी वहां से निकाल लेंगे। तो ये अपने जराइम को छुपाने के लिए हर हद तक जा चुका है, हर हद तक। अगर हम पे यकीन नहीं आता आप जाके सिविल में खुद घूमे कि किस तरह एजेंसी के एहलकार घूम रहे हैं, किस तरह लोगों को हरासा कर रहे हैं। और मैं पहुंची हूँ तो सब मेरे पूछे है कि आप चले जाए यहाँ से, आपको ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। वो हम सब के पीछे है। अभी भी शायद हो सकता है ये मेरा आखिरी इंटरव्यू हो, शायद मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाए।